dear students, സന്തോഷമല്ലേ? സുഖമല്ലേ? എല്ലാവരും ആരോഗ്യമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Okay, let us start the second portion of your second chapter, that is magnetic effects of electric current. In this portion, we are discussing about the specialities of magnetic field and the direction of magnetic field, the direction of current in a current carrying conductor, in a circular loop, and also studying about the solenoid. So in a solenoid, how will you find out the polarity? How will you find out which one is the north pole and which one is the south pole? So, okay. In the last class, we had discussed about the magnetic field, how the magnetic field is created. Now we can see what is the speciality of magnetic field. In the last class, we studied that when a magnetic needle is placed in a current carrying conductor, it experiences a magnetic field. It experiences a magnetic field. In this in this class, we are discussing how the magnetic field experience or the speciality of magnetic field. Okay. For that, you just watch the diagram. Yes. Here, it is a closed circuit, A, B, C, D. Here, a battery is connected, a rheostat is present, and switches. When we close the switch, the circuit is closed, you know. Okay. Now, look at the figure. Here, the current passes from A to B. See, where is A and where is B? So, the current passes from A to B. Okay. The magnetic field in the direction XY and the portion passing through the cardboard is marked as XY. XY. Okay. XY direction magnetic field pass ചെയ്യുന്നത്. കറണ്ട് പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ്? എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക്. So, when current passes from A to B, magnetic field in Xൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? It is in the clockwise direction. Clockwise direction. അതായത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക്, അതായത് മുകളിലേക്ക്, കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എക്സിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ക്ലോക്ക്വൈസ് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക്, എന്നാൽ ഈ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിലോ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും? എക്സിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക്വൈസ് ഡയറക്ഷൻ. ആൻറ്റി ക്ലോക്ക്വൈസ് ഡയറക്ഷൻ. എനിക്ക് ഷുവറാണ് യു ആർ നോട്ട് thorough or sure with this point. You have some doubt or confusion. So, we can clarify your doubt with the help of the rule, that is James Clerk Maxwell right hand thumb rule. Right hand thumb rule. Here the rule says that so imagine that you are holding a current carrying conductor with your right hand. The right hand, the thumb indicates the direction of current and the other fingers which encircle the conductor indicates what? The direction of magnetic field. Direction of magnetic field. ഇനി നിങ്ങൾ ആ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ഞാൻ ഡയഗ്രത്തിൽ ഒരു പിക്ചർ ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോകുന്നു. അതിൻ്റെ തമ്പ് എങ്ങോട്ടാണ്? മുകളിലേക്ക്. എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക്, അതായത് മുകളിലേക്ക്. അപ്പോൾ അത് ബാക്കി സർക്കിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാക്കി വിരലുകളെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ഇറ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ വാച്ചിൻ്റെ സൂചി ഓടുന്ന ഡയറക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ. ഇനി ഞാൻ ആ കൈ തിരിച്ചാണ് പിടിക്കുന്നതെങ്കിലോ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക്, അതായത് എൻ്റെ തമ്പ് എങ്ങോട്ട് വരും? താഴേക്ക് വരും. എൻ്റെ ടിപ്പ് താഴേക്ക് വരും. അതാണ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി
in the anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction. Clear? Yes or no? Yes. So the conclusion is, when the current is in the upward direction, so thumb indicates the current. Upward direction clockwise ആകുന്നു, downward ആകുമ്പോഴത് എന്താവുന്നു, anti-clockwise ആവുന്നു. This is also known as right hand screw rule. Right hand screw rule. ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മളൊരു സ്ക്രൂ നമ്മൾ താഴേക്ക് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്രതലത്തേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സ്ക്രൂവിനെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, സ്ക്രൂ താഴേക്ക് പോകും, ടിപ്പ് താഴേക്ക് പോകും. ഇനി നമ്മളതിനെ റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലോ, നമ്മൾ സ്ക്രൂ അയച്ചു കൊടുക്കും, അടുത്ത ഡയറക്ഷനിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും ടിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും, മുകളിലേക്ക് വരും. ഓക്കെ, സോ ടിപ്പ്, സോ ഹിയർ ദ സ്ക്രൂ റൂൾ സേസ് the tip of the screw advances the direction of current and the rotation of screw advances the direction of magnetic field. നിങ്ങളത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ തമ്പ് റൂൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല, കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഇനി വരുന്നുണ്ട്. സ്ക്രൂ റൂൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ കറന്റ് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടർ. കറന്റ് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടർ സിംഗിൾ ആയിട്ടിരുന്നാലുള്ള കേസാണ്. When we consider the circular loop, look at the figure. Here what happens? Here A, B and C is given. Now the current passes from C to A. In the first case, current passes from C to A. So what happens? The current direction സിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ്. തമ്പ് മുകളിലേക്കാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് മറ്റ് ഫിംഗേഴ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി തിരിച്ച് സിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് വന്ന്, അപ്പോൾ എയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തൊന്ന് നോക്കിക്കേ, എയിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്തൊന്ന് നോക്കിക്കേ, തമ്പ് എങ്ങോട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, താഴേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണത് പോകുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ ആ ഫിഗറിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ബട്ട് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്ലോക്ക് വൈസിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും ദ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു മൂവ് ടു ദ സെൻറ്റർ, ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് മൂവ് എവേ ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ. ക്ലിയർ ആണോ? അതായത് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മുകളിലേക്കാണ്, അപ്വേർഡാണ്. ആ സമയത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ്. ആ സമയത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സെൻറ്ററിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ താഴേക്കായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ്. ആ സമയത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് സെൻട്രലിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നതായിട്ട്, അകന്നു പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. ഇത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു വ്യക്തത വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഫിംഗർ ഒന്ന് പിടിക്കുന്ന ഒരു രീതി നമുക്ക് കൃത്യമാകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനിത് കാണിച്ചത്. ഇതേ ഫിഗർ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദ ഫിഗർ അഗെയിൻ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, വി സ്റ്റഡിഡ് ദാറ്റ് when current passes through the current carrying conductor, here create a magnetic field. What are the speciality? ക്ലോക്ക് വൈസ് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ഷൻ പോകുന്നതനുസരിച്ച് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അത് നമ്മൾ മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രൂ റൂൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു, വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദിസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഇതിന് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഞാനൊന്നും ഡിസ്കഷന് ഞാൻ വിടുന്നില്ല. അത് തിയറി പാർട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു. യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദ വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് 12 or 11 or 12. There sir discussed with very nice practical experiment that with the rheostat, magnetic needle, then what, voltmeter, everything is connected, and there we can see that when the ampere means current, strength of current, when the strength of current increases, what happen, magnetic field also increases. When the number of turns, the coil എണ്ണം കൂട്ടിയൊക്കെ അവിടെ കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ കണ്ടതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത്.
that is there in your YouTube. You can go through the class again. പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ് നമുക്കിപ്പോൾ ലാബിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും സക്സസ് ആകാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ അത് നല്ല മനോഹരമായിട്ട് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഫിസിക്സ് മുഴുവനും പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് സാറ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും അത് കാണാതെ പോകരുത്, മനസ്സിലാക്കാതെ പോകരുത്. അതിനൊപ്പം ഈ തിയറി ക്ലാസ്സും കൂടെ നിങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ആം ഡാം ഷുവർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സ്കോർ ഫുൾ മാർക്ക് ഇൻ ഫിസിക്സ്. ഓക്കെ, രണ്ടിലൂടെ പോകണം. നമ്മൾ അലസത കാണിക്കരുത്. ഇഷ്ടമുള്ളപ്പം പോയാൽ പോരാ, നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യമായിട്ടും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് വാട്ട് ആർ ദ 2 factors? The factors are the strength of current and the number of turns of coil. Number of turns of coil. ഇത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. എന്തിനാണ് മോട്ടറിലൊക്കെ കൂടുതൽ ചുറ്റുകൾ വയ്ക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കറണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കറണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ആർ ദ 2 factors? The strength of current and the number of turns of coil. Now, you know what is a solenoid. സോളിനോയിഡിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ബാർ മാഗ്നറ്റും സോളിനോയിഡും വെച്ച് കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നല്ലോ. ഈ സോളിനോയിഡിൽ ഹൗ വിൽ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പൊളാരിറ്റി? ഇൻ എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ദ പൊളാരിറ്റി ഈസ് ഫിക്സ്ഡ്. Polarity is fixed. That is, north pole is north pole forever, south pole is south pole forever. But in the case of solenoid, we studied in that case that the polarity can be changed. We can change the polarity. Polarity is not a fixed one. So, how will you find out the polarity? The current in the direction, current in the clockwise direction means that is the south pole. If the current is in the anti-clockwise direction, that end is the north pole. എങ്ങനെ നമുക്ക് നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഈ സോളിനോയിഡിനുള്ളിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഏത് എൻഡിലാണോ കറണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് ആ എൻഡ് സൗത്ത് പോള്, ഏത് എൻഡാണോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ കടന്നു പോകുന്നത് ദാറ്റ് എൻഡ് ഈസ് ദ നോർത്ത് പോൾ. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടം വരെയുള്ള പോർഷനെ നമുക്കിപ്പോൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഒരൊറ്റ പോർഷനും കൂടെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആകും. അതിനൊപ്പം തന്നെ ലെറ്റസ് അസസും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകും. Now, let us try to conclude the portion. So, what are the portions we discussed so far? So, what are the portions? Okay, the magnetic field, how magnetic field is developed. What are the specialities of magnetic field? How will you find out the direction of magnetic field in a current carrying conductor and also in a circular loop? And also, we discussed about the solenoid. How will you find out the polarity of a solenoid? This is a simple portion, a very less portion. You have to study well. You have to go through the theory part and also you have to go through the practical part from the Victor's channel. There, the sir discussed this portion in detail as a practical class. Okay. Thank you.